امریکہ کا یروشلم میں امریکی قونصلیٹ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی اسرائیل اور UAE کے وزرائے خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا قونصلیٹ کھولنے کا مقصد فلسطین کے ساتھ قریبی روابط قائم کرنا ہے۔ ایران کو نیوکلیئر معاہدے کی طرف واپس جانا ہوگا۔ انحراف کی صورت میں تمام آپشن کھلے ہیں۔ روسی صدر نے تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پیوٹن نے انرجی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ آئل مارکیٹ پر بات نہیں کی۔ یورپ کی گیس مارکیٹ غیر متوقع اور عدم توازن کا شکار ہے۔ گیس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی سوچ احمقانہ ہے۔ 2024 کے بعد یورپ کو گیس سپلائی جاری رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو بعض ممالک سزا دے رہے ہیں۔ کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گرے لسٹ سے نکل چکا ہوتا۔ چین اور امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ خطے کی بہتری کے لیے ہمیں ساتھ چلنا ہوگا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا امریکی تھنک ٹینک سے خطاب۔ کہتے ہیں پاکستان مشکل وقت میں امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ طالبان نے وعدے پورے کیے تو تسلیم کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں استحکام سب کے مفاد میں ہے۔ بجلی کی قیمتیں فوری نہیں بڑھائیں گے۔ IMF سے بات ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی امریکی ادارہ برائے امن میں گفتگو۔ کہا پاکستان اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ امید ہے معیشت 5% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ پینڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی سرگرمیوں کے لیے متحرک۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق مشاورت کے لیے بعض پارٹی رہنماؤں کو بلا لیا۔ لاہور سے قومی اسمبلی کی خالی نشست پر امیدوار سے متعلق تجاویز بھی مانگ لی۔ وزیر اعظم ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سراج درانی کی ضمانت منسوخ۔ نیب چھاپے کے باوجود گرفتار نہ کر سکا۔ نیب اہلکار کئی گھنٹے سے اسپیکر سندھ اسمبلی کے گھر کے باہر موجود۔ سراج درانی کے بیٹے کا اہلکاروں کو گھر میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار۔ ٹیم کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی۔ عقبی دروازے پر کھڑی پولیس موبائل کو بھی ہٹا دیا۔ سراج درانی کے حامی بھی گھر کے باہر موجود۔ جھاڑ پھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے۔ جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں، یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں، وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ عمران خان اہم تقرریاں جادو ٹونے سے کرتے ہیں۔ پورا ملک بند اداروں کا تماشا بن چکا۔ نااہلی کا حساب دینا پڑے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ عمران خان غیر منتخب ہیں۔ فیس سیونگ ہوگی یا سیاسی شہید بننے دیں گے۔ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں۔ کھال پہن کر شیر نہیں بنا جا سکتا۔ جعلی مقدموں سے ڈرتی ہیں نہ ضمانت منسوخی اور گرفتاری سے۔ مریم نواز نے ہمیشہ جھوٹ بولا، اب جنات اور جادو کی باتیں کر رہی ہیں۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ وہ کون سی چڑیلیں تھیں جنہوں نے مریم نواز کے والد کو اپارٹمنٹ بنا کر دیے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ مریم نواز گلاس گھمائیں یا چراغ رگڑیں، کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ سرتاج گل کہتی ہیں کہ مریم سرٹیفائیڈ چور ہیں، اب ہر پیشی پر تھیٹر لگا لیتی ہیں۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ نیب نے موقف اختیار کیا۔ مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی مرتکب ہوئیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایونٹ فیلڈ ریفرنس سے متعلق اپیلوں کی سماعت۔ مریم نواز کی کیس خارج کرنے کی نئی درخواست، نیب پروسیکیوٹر کی مخالفت۔
वज़ीर आज़म ने मुल्क के साथ साथ इदारों को भी तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान को डिबोने आए हैं, हमें मुल्क को बचाने की फ़िक्र है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाक फ़ौज मुल्क का मुनज़्ज़म इदारा है, मुल्क पर मुसल्लत लोगों से कौम को आज़ाद करवाना चाहते हैं। हुकूमत के मुतालिक जल्द मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पार्लियामेंट मुल्क को कुरान और सुन्नत का निज़ाम देने में नाकाम हो गई। फैसलाबाद में पीडीएम जलसे की तैयारियां, लीगी ग्रुप्स में इख्तलाफात की चिंगारियां। राना सनाउल्लाह और शेर अली ग्रुप में ठन गई। शेर अली ग्रुप का राना सनाउल्लाह पर शहबाज शरीफ से मिलकर जलसा नाकाम बनाने की साजिश का इल्जाम। राना सना कहते हैं, हम तमाम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं, 16 तारीख को तारीख का कामयाब जलसा होगा। हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है। हुकूमत चल नहीं रही, सिर्फ करप्शन कर रही है। पंजाब में हुकूमत नाम की चीज़ है, ना कोई पूछने वाला। राना सनाउल्लाह की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा हुकूमत की चोरियां छुपाने के लिए है। इमरान खान मुल्क पर गैर कानूनी काबिज टोले का सरबराह है। मुल्क को 3 साल में लूटने वालों से अरबों का फंड लिया। ये NRO ना हो तो वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा जेल जाएंगे। बलोचिस्तान में सियासी तनाव, गवर्नर के बाद वजीर आला ने भी इस्लामाबाद में डेरे लगा लिए। चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी से गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा की मुलाकात। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बातचीत। कदूस बंदिंजो समेत नाराज अरकान भी इस्लामाबाद में मौजूद। BAP के नए सरबराह ज़हूर बुलेदी का कहना है, कारकुनों को मायूस नहीं करेंगे, मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाक अफगान बॉर्डर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरानी वफ़द का पुरतकाब इस्तक़बाल किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहिशमंद है। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। मेजर जनरल मोहम्मद बाकिर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सरहदी इंतजाम पर गुफ्तगू हुई। दिफाई ताउन को वुसअत देने और खित्ते के अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर मुल्क हैं, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन नागुज़ीर है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां तेज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 12 रबीउल अव्वल मनाने की तैयारियों का जायज़ा। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी तकरीब होगी। दूसरी जानिब आशिकान रसूल शहर शहर रैलियां निकालने में मसरूफ़। गलियों, बाज़ारों और घरों को सजाने का सिलसिला भी जारी। लाहौर में गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। FIA के गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनी समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे। बगैर हिसाब किताब रखी गैर मुल्की करेंसी बरामद। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और खाते कब्जे में ले लिए। पूछताछ जारी। खैबर पख्तूनख्वा का एजाज का कामयाबी से दिफा। नेशनल T20 कप जीत लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सेंट्रल पंजाब को 7 विकेटों से शिकस्त। सेंट्रल पंजाब ने 149 रन का हदफ दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने हदफ 17 ओवर्स में आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान इफ्तिखार अहमद ने 45 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम ने 37 रन बनाए। और जज़ाइर गरबुल हिंद से काली आंधी की बजाय ठंडी हवा के झोंके। वेस्ट इंडीज ने नवंबर में अपनी वुमेन टीम के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। 3 वनडे मैचों का इनेकाद कराची में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिसंबर में वेस्ट इंडियन मेंस टीम के दौरे के लिए भी पुरउम्मीद।